السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی اور آسمانی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ بہت سارے حضرات نماز کے اندر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر پڑھا کرتے ہیں۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص یہ دونوں ایسی صورت ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت ساری ہماری بہنوں کو تو صرف یہی دو صورتیں یاد ہے اور انہی دو صورتوں میں وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان دو صورتوں کے علاوہ ان کو کوئی دوسری صورت یاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کم سے کم 5 صورتیں ضرور یاد کر لیں۔ پہلی صورت الحمدللہ رب العالمین، دوسری صورت سورہ الناس قل اعوذ برب الناس، تیسری صورت قل اعوذ برب الفلق، چوتھی صورت سورہ اخلاص اور 5ویں صورت سورہ کافرون یا سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ یا اس کے علاوہ بھی کم سے کم ہر مسلمان کو 5 صورتیں ضرور یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھیں گے تو فرض میں صرف آپ کو پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، لیکن جب آپ 4 رکعت والی سنت پڑھیں گے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، تو پھر اس وقت آپ کو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ تو پھر آپ پہلی اور دوسری رکعت میں سورت تو ملا لیں گے، لیکن پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں کون سی سورت ملائیں گے؟ اس لیے کم سے کم 5 سورتوں کو اچھی طریقے سے ہر شخص یاد کر لے، تاکہ 4 رکعت والی نماز میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اب یاد کیسے کرنی ہے؟ تو جن جن بھائیوں اور بہنوں کو یاد کرنے کی خواہش ہو وہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پر ویڈیو بنائی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان تمام سورتوں کو کیسے پڑھنا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیسے پڑھنا ہے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ اس کو پتہ کر سکتے ہیں۔ خیر، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو نماز کے اندر کیسے پڑھیں۔ تو جن لوگوں کو صرف یہی 2 صورتیں یاد ہیں یعنی سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، تو پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اگر وہ نماز میں صرف 2 ہی صورت پڑھتے ہیں تو کس رکعت میں کون سی صورت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھیں گے، تو اس کے لیے ان باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص انجانے میں قرآن شریف کو اس طرح سے پڑھتا ہے جیسا کہ پڑھنا حرام ہے، تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا، میں نے پڑھ دیا، ایسا نہیں چلتا، بلکہ علم دین کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، اس پر ضروری ہے۔ آپ معلوم کریں کون سی رکعت میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھیں گے، اس چیز کو جاننا آپ پر فرض ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے پڑھ دیا، میری نماز ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز مقبول ہوگی۔ ورنہ آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا، نماز میں جیسے چاہا ویسے صورت پڑھ دیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو جب چاہا تب پڑھ دیا، اور آپ کہیں گے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے پڑھ دیا، میں تو ایک جاہل انسان ہوں، میں کم پڑھا لکھا ہوں، میری نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھ کر آپ سے انجانے میں اگر غلطی ہو جائے تو پھر وہ بات الگ ہے۔ اس لیے میں آپ سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل بھی اس ویڈیو کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ اخیر تک ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کبھی بھی 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں یا آپ کبھی بھی نماز پڑھتے ہوں تو آپ کو اتنی جانکاری ہو جائے کہ نماز میں کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے۔ اور آگے بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو ان لوگوں کو بھی اس چیز کی جانکاری ہو جائے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک کو بھی اگر جانکاری ہو گئی اور اس نے اس شیئر کرنے پر عمل کرنا شروع کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کا ثواب شیئر کرنے والوں کو بھی ضرور ملے گا۔ تو جن لوگوں کو صرف یہی 2 صورتیں یاد ہے یعنی قل هو اللہ احد یاد ہے اور انا اعطیناک الکوثر یاد ہے، تو کون سی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، کون سی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے؟ دھیان سے سن لیں۔ دیکھیں، آپ کو اگر صرف یہی 2 صورتیں یاد ہے تو آپ ایسا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ کوثر کو پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ سورہ کوثر سورہ اخلاص سے پہلے ہے۔ اگر کسی شخص نے قل هو اللہ احد کو پہلی رکعت میں پڑھ دیا اور انا اعطیناک الکوثر کو بعد والی رکعت میں پڑھا
पढ़ा। तो देखें, कुरान शरीफ को जानबूझकर उल्टा पढ़ना हराम है, तो जानबूझकर पढ़ने वाला शख्स यकीनी तौर पर गुनाहगार होगा। इसलिए गुनाहगार न बने, पहली वाली रकात में सूरह कौसर पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें। अब हम बताते हैं कि इन सूरतों को पढ़ते वक्त हमारी कौन कौन सी गलती होती है। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं, हमारी बहुत सारी बहनें भी ऐसी होती हैं जो बचपने में इन्ना आतैना कल कौसर याद किया, जिन्होंने बचपने ही में कुल हुवल्लाहु अहद को याद कर लिया। अब वो सोचते हैं कि हमारी बचपन वाली जो याद है उसी को हम पढ़ेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। देखें, आप एक चीज़ याद रखें, जो भी सूरत नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, जो भी सूरत आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप जो पढ़ रहे हैं माना गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं और माना गलत हो गया, अगर कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जिससे माना फासिद हो गया, तो आप नमाज पढ़ कर भी आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि जिन सूरतों को हम पढ़ रहे हैं वो सूरतें हम सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम उन गलतियों को बताते हैं और आप गौर से सुने। एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार रिपीट करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले इन्ना आतैना कल कौसर की तरफ देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना पढ़ने के बाद आप पढ़ते क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्ना आतैना बोलते हैं, पहले अलीफ है उसके बाद आइन है। अब यहाँ आतैना बोलते हैं, आतैना नहीं है बल्कि इन्ना आतैना है, तो है इन्ना आतैना कल कौसर बोल देते हैं। कौसर नहीं है, सा है यहाँ पर, तो आपको सा निकालना है। इन्ना आतैना कल कौसर। उसके बाद फसल्ली लिरब्बिका वनहर। बहुत सारे हमारी बहनें, बहुत सारे हमारे भाई पढ़ते हैं फसल्ली, फसल्ली में सीन निकालते हैं, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। वनहर, ये वनहर में बड़ी है, आपको हे निकालना है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आपको ताकत से निकालना है। वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो इस लफ्ज़ में करते हैं, इन्ना सानिअ का हुवल अबतर। इन्ना सानिअ का हुवल अबतर। इन्ना सानिया का में शीन 3 नुक्ता वाला है, और जब 3 नुक्ता वाला तो उसको सीन नहीं बोला जाता है बल्कि शीन बोला जाए। तो इन्ना सानिया का बोलते हैं, इन्ना सानिया का ना बोले बल्कि इन्ना शानिअ का हुवल अबतर। इन्ना शानिअ का हुवल अबतर, आपको शीन निकालना ज़रूरी है। एक बात मैंने शुरू में पहले भी बताई कि अगर आपको कुरान पढ़ते वक्त आपकी कोई ऐसी गलती हो गई जिससे माना गलत हो जाए, और याद रखें अरबी में छोटी सीन, बड़ी शीन, आइन, अलीफ, काफ, छोटा काफ, बड़ा काफ, इन सब चीज़ों से थोड़ी थोड़ी बात में माना बदल जाता है, और माना अगर गलत हो गया तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इन्ना शानिअ का हुवल अबतर, आप इसको अच्छी तरीके से फिर एक मरतबा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो यह है सूरह कौसर पढ़ने का तरीक़ा। अब आप सूरह इखलास कैसे पढ़ेंगे, और सूरह इखलास में ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो गलती आप सुन लें। सबसे ज़्यादा लोग सूरह इखलास को कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ते हैं। तो देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ने में आपको होशियार भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने समझ कर नहीं पढ़ा और माना गलत हो गया, नमाज ख़राब हो जाएगी, आपके सजदे बेकार हो जाएंगे, आपके रुकू बेकार हो जाएंगे, आपकी सारे अरकाने नमाज आपकी बेकार हो जाएंगी। इसलिए अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो समझ कर पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद में अक्सर व बेशतर लोग कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद बोलते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद नहीं, कुल हुवल्लाह, कुल हु अल्लाहु अहद। कुल हु अल्लाहु नहीं है बल्कि कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाह, यहाँ अल्लाह नहीं है, कुल हु अल्लाहु अहद बोलते हैं। अल्लाह नहीं है बल्कि वल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ अहद अहद बोलते हैं। अहद में है, छोटी है नहीं है बल्कि है को ताकत से निकालेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, समद नहीं बोलना है बल्कि अल्लाहु समद। उसके बाद लम यलिद वलम यूलद। उसके बाद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेशुमार लोग कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, कुफुवन अहद,
कुफुवन नहीं, कुफुवन अहद, कुफुवन यानी काफ पर पेश, फा पर भी पेश और वाव पर भी पेश, कुफुवन वाव पर जबर, कुफुवन अहद। अब अहद नहीं बोल रहा है बल्कि अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये है सूरह इखलास का मुकम्मल और सही से पढ़ने का तरीका। एक मरतबा और दोनों सूरतों को आप अच्छी तरीके से सुन लें, क्योंकि नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो नमाज में सूरतों को अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। नमाज इतनी आसान इबादत नहीं है कि आपने जैसे चाहा वैसे पढ़ लिया, आपको जैसे शुरू में आम लोगों की तरह आपने चाहा पढ़ लिया और आपने सोच लिया कि नमाज हमारी हो गया। ऐसा नहीं होता है, बल्कि नमाज में जो सूरतें आप पढ़ रहे हैं वो सूरतें आपको तलफ़ुज़ से याद होनी चाहिए। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमको इतनी ही जानकारी है, बल्कि नहीं, बल्कि सरकार ने कह दिया कि आप पर इल्म दीन का सीखना फ़र्ज़ है, तो आप फ़र्ज़ है ये बहाना नहीं कर सकते कि नहीं हमको ऐसे ही याद है। आपको याद नहीं है तो आप उसको दुरुस्त करें। आप दुरुस्त कैसे करेंगे? जैसे मैं बता रहा हूं, आप बार बार रिपीट करें, वीडियो को आप पीछे करके फिर बार बार सुने, इंशाअल्लाह आपको मेरी यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपको ज़रूर याद हो जाएगी। ये सारी सूरतें आप याद कर लें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर याद हो जाएगी। तो आप इन सूरतों को एक मरतबा और सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। पहली रकात में पढ़ दिया, अगर पढ़ना है तो दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये है मुकम्मल तरीक़ा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपके शेयर करने पर 2-4 लोग और भी अगर इस पर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह आपको भी इसका अज्र ज़रूर मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख कर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।